ඇරුණාම අර ඕල්ඩන්බර්ග් වගේ පුද්ගලයෝ රීස් ඩේවිස් මැතිනිය ඒ වගේම විල්හෙල්ම් ගයිගර් මේ වගේ හුඟක් ජර්මන් සහ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ එකතු වෙලා එංගලන්තේ තිබුණු මේ පුස්කොළ පොත් ටික ඔබට දැන් මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒවා සංරක්ෂණය කළා. මේ බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරයට ගිය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබ එංගලන්තයට ගියා නම් ඔබට බලන්න පුළුවන්. මේ එංගලන්තයේදී මම මේවා සියලු දේ දැක්කා. ඒ සියලු දේ තියෙනවා ලංකාවෙන් ගෙනත් අරන් ගිය පොත් පුස්කොළ පොත් 7000 ගාණක් තියෙනවා. ඒවා ලේඛනයකුත් තියෙනවා. අපිට මේකෙන් වැදගත් වෙන්නේ ත්‍රිපිටක පොත් සහ මහා වංශයේ දීපවංශය කඩයිම් පොත් සහ සද්ද නීති ප්‍රකරණය. මේ වගේ දේවල් බොහෝ දේවල් ඒ එංගලන්තේ තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ දැන් මේ ජෝන් රයිලන්ඩ්ස් කියන ඒ පුද්ගලයෙක් දැනට මැන්චෙස්ටර් පෞතුකාගාරයේ ඉන්න ඒ පුද්ගලයා මේ සියලු දේ මයික්‍රොෆිල්ම් කරලා ඒ මයික්‍රොෆිල්ම් කරන ආකාරය දැන් ඔබට ඔතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. In Manchester Library. Hi, my name is James Robinson and I am a senior photographer here at the wonderful John Rylands Library. Well, this is my 15th year working here, and in that time we have developed many different techniques and methods for photographing manuscripts, books, maps, any archive material, museum objects, and in this case Pali leaf manuscripts. Sinhalese ones particularly for this project, and we've developed different methods to safely digitize those, being quite unique items that throw up a lot of different challenges that we're not generally used to with normal bound manuscripts and books. Well, this is the archive and manuscript store at the John Rylands Library. This is where we house our archives and manuscripts, and we're going to go down and get out one of the Sinhalese manuscripts. Manchester කෞතුකාගාරයේ බොහොම ආරක්ෂා සහිතව ඉබ්බ යතුරු දාලා ලොක් කරලා කාටවත් යන්න බැරි විදිහට. ලොකු කබඩ්ස් වල ඔය තියෙන. This area down here is one of the areas where ඔයගේ බොහොම සංරක්ෂණය කරලා ආරක්ෂා කරලා තියෙන. Difference in the size of some of them. ඔය තියෙන පුස්කොළ පොත් MS1, which is stored in this huge box. Don't even know how many leaves this is going to be, but it's quite different looking. So that one's going to be incredibly difficult to digitize. And then you have various different sizes. And today we're going to be digitizing MS5. So this is the imaging studio at the Rylands Library. You'll see behind me here we have the manuscript set up on one of our copy stand areas. We have a number of different ways that we'll digitise items in the library. Bound volumes and manuscripts, you have book cradles and other ways of doing it. But due to the size and nature of this item, we need to have a lot more versatility to work around it. You'll notice here, this is the camera that we'll be using. It's a Phase 1 XF with an IQ4 back. So this is a medium format digital camera. We don't use any scanners or anything like that. Everything's shot with digital camera. Shot with digital cameras because it's much more versatile, it's much higher quality. We're able to digitize items much quicker than we would do with a scanner. Everything that you see is tethered straight into the computer. So as you can see on this screen here, we've already got a live view of the manuscript on the table. What we're going to need to do is set all this up using the live view. We're going to have the camera much higher up out of view. So this enables us to do all of our focus settings and all of our corrections before we actually start the digitization process. ඔන්න තියෙනවා ඔය ලංකාවෙන් ගෙනිච්ච
පුස්කොළ පොත් ඔක්කොම the තියෙන්නේ. idea behind the දහස් digitization ගාණක් තියෙනවා process වගේ. is to present a digital copy of the manuscript exactly ඔක්කොම how it සිංහල appears in අකුරෙන් real සිංහල life. පංගින්දෙන් So it's ලියපු incredibly පුස්කොළ පොත් important මේ that we ලංකාවේ. get colour accuracy perfect when we're displaying these items, which is why we use something like these golden thread targets. So each session we will have this in the beginning of the manuscript. Doesn't matter which kind of manuscript or book it is, we always keep it in. This enables us to check the whites are correct, the blacks are correct. We've got tones there as well, and it also has an inches and centimetres scale across the top. All the other colours that you see and the numbers underneath are lab values where we can මේ kind of hover මයික්‍රෝ over ෆිල්ම් these එකක් whites හැටියට and පිටපලක් colours, and ගන්න then we ක්‍රමය can තමයි ඔය දැන් check කියා that they're දෙන්නේ. exactly as they should be. So if I take an image now, ඒ කැමරාවෙන් ඔය පුස්කොළ පොතේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් we can see පිටපතක් that ගන්නවා. it's appeared up on screen. I've kind of already set everything up so it's working. And if we hover over these targets here, we can use these values across the top to maintain our accuracy, make sure that it's not overexposed, it's not underexposed, or the colour is completely wrong, like for example this. So I can use this chart to bring it back to its normal proper colour. So when we open the manuscript, we're going to photograph everything, including the back of this board and මේ flying කළා beginning දැන් and ඕකේ end. මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එකක් ගන්නවා. Now, you'll notice what I've done here is just use some foam support under some black, just to make sure that the height of each page is the same. So you can see there, so we're going to image this whole area instead of doing individuals. So next, I'm just going to turn the pages. So I'm just going to make sure that the strings are a little loose. And this material, palm leaf, is fragile, but it is still incredibly robust. And it's lasted a few hundred years without really any problems. And sometimes it's a little bit better than paper. So once we get going, අවුරුදු it's actually quite a quick 300ක් විතර එංගලන්තේ කෞතුකාගාරේ මේවා ආරක්ෂා කළාට ඔය තියෙන පුස්කොළ පොත්. ඒවා ඊට පස්සේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එකක් අරගෙන දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ඒ කියන්නේ දැන් පොඩි චිප් එකක් හැටියට මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එකක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. දැන් අද ඊයේ කරපු වැඩක් නෙමෙයි මේක. මේක 2017 විතර කරලා අවසන් වුණා. 2017 විතර මේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එක ගත්තාම අපිට මේක ආරංචි වුණා. අපේ එංගලන්තේ ඉඳන් භාවනාවට ආපු අපේ සිංහල කාන්තාවක් එංගලන්තේ සුදු මහත්තයෙක් විවාහ වෙලා හිටියේ. එයාට අපි ඒ සුදු මහත්තයාත් මෙහාට ආවා. මේ ළඟදිත් ආවා මේ අවුරුද්දේ මුලත් මහනුවරට. ඒ මහත්තයාට අපි කිව්වා මේ අපේ ත්‍රිපිටකය ලංකාවෙන් ගෙනිච්ච ත්‍රිපිටකය මේ එංගලන්තේ තියෙනවා කියලා. මේක මයික්‍රෝ ෆිල්ම් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි වුණා. මම එංගලන්තෙට ගියාමත් මේ සියලු පුස්කොළ පොත් දැක්කා. නමුත් ඒවා ඒ කාලේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් කරන්න තරම් මයික්‍රෝ ෆිල්ම් කරේ නෑ. මේවා මේ 2012න් 15න් පස්සේ තමයි මයික්‍රෝ ෆිල්ම් කරේ. ඊට පස්සේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එකක් අපිට ගන්න ඕන වුණා අපේ ත්‍රිපිටකය. නමුත් අපි ඉල්ලුවා නොඑක ආකාරයට අපේ දායකයෝ එංගලන්තේ හිටිය නීතිඥ මහත්තුරු අපේ දායකයෝ ශ්‍රාවකයෝ ඉල්ලුවා කාටවත් දුන්නේ නැහැ ගන්න බැරි වුණා. පස්සේ අපේ සුදු මහත්තයා එයා වැඩ කළේ බ්‍රිතාන්‍ය යුද්ධ හමුදාවේ. එයා ඒ වෙන විට වැඩ කළේ බකින්හම් මාලිගාවේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා හැටියට. ඒ මහත්තයාට අපි කිව්වහම ඒ මහත්තයා බකින්හම් මාලිගාවේ ලෙටර් හෙඩ් එක මේ ලෙටර් හෙඩ් එකක් කියන්නේ බකින්හම් මාලිගාවේ රාජ්‍ය ලාංඡන සහිත මේ ලිපි ශීර්ෂයක ඉල්ලීමක් කළා ඒ මහත්තයාට එහෙම නැත්නම් බකින්හම් මාලිගාවට පරිහරණය කරන්නට මේක ලබා දෙන්න කියලා මේකේ පිටපතක්. ඒ අනුව ඒ සුදු මහත්තයා මේකේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් පිටපතක් එදා ගත්තා. ඒ 2017 විතර. ඊට පස්සේ 2018 අපි මේ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එක ලංකාවට ගෙනත්ලා දැනට අපි ගාව මේ සියලු දේ ඒ මයික්‍රෝ ෆිල්ම් එකෙන් අපි ඒ තියෙන නිවැරදි ආකාරයටම ඔයගේ පුස්කොළ පොත් සියලු දේ සකස් කළා අපි ගාව මේ ධර්මායතනයේ ඔය කියන සියලු දේ මේ ත්‍රිපිටකය දීඝනිකාය මජ්ක්‍ධිම නිකාය අංගුත්තර නිකාය සංයුක්ත නිකාය මහා වංශය දීපවංශය කඩින් පොත් සද්ද නීති ප්‍රකරණය සියලු පොත් අපි ගාව තියෙනවා. අපි මේවා
2018 19 තමයි සකස් කරලා ගෙනාවේ. ඊට පස්සේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේක ලෝකයට විවෘත කළේ අපේ මේ නිවැරදි නිර්මල බුද්ධ දේශනාව පෙළ දහම අඩංගු ත්‍රිපිටකය තියෙන්නේ එංගලන්තේ මේ මැන්චෙස්ටර් කෞතුකාගාරය කියන එක. එදා ඒක කවුරුවත් පිළිගත්තේ නැහැ. මට විරුද්ධව ඔය ලබුනෝරුවේ අය බොහොම විරුද්ධව කටයුතු කළා. නමුත් දැන් ඒගොල්ලන්ටම පිළිගන්න සිද්ධ වුණා මේ ත්‍රිපිටකයේ එංගලන්තේ තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ මේක ඊට පස්සේ මේගොල්ලොත් මොකක් හරි කරලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ නමට ගන්න හදනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට නමට ගන්න බෑ කීයටවත්. නමුත් දැන් අන්තර්ජාලයට ඉන්ටර්නෙට් එකට මේ පුස්කොළ පොත් සියලු දේ නැවත ඇතුල් කරලා තියෙනවා. නමුත් අන්තර්ජාලයට ඇතුල් කරපු මේ ත්‍රිපිටකයේ පෙළ දහම මේ ලංකාවේ ඉන්න කිසිම සම්මත බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයකින් උගත් මහාචාර්යවරයෙකුට කියවලා මේ පෙළ දහම අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිසම්භිදා විග්‍රහ කරන්න බෑ. විග්‍රහ කරන්න බැරුව මේ නිවන් මඟ මේ ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් නිවන් මඟ මේ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා සියලු බෞද්ධයෝ දැනගන්න ඕන ඒගොල්ලෝ මේක කළේ ලොකු සංදර්ශනයක්. අපි ඒ සංදර්ශනය අද මේ 2022 තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ගිය සතියේ තමයි කරලා තියෙන්නේ මේ ඔක්තෝබර් 2 වෙනිදාද කොහෙද. ඒගොල්ලන්ගේ නමින් මේක ඒගොල්ලන්ගේ නමක් නෑ මේක තියෙන්නේ මැන්චෙස්ටර් බ්‍රිටිෂ් මියුසියම් එකේ නමින් දාලා තියෙන්නේ අන්තර්ජාලයට. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක නිකන් නමක් ගන්න හදනවා. නමුත් අපි මේ සියලු ධර්මය මේ හෙළබීමේ තියෙනවා. ඒ තියෙන විදිහටම පොත් හැටියට අපේ මේ ආයතනයේ තියෙනවා. ඔබ සියලු දෙනා භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වුණා නම් සම්බන්ධ වුණා නම් භාවනා වැඩසටහන් වලදී අපි එක් දවසක මේ සියලු දේ පැය ගානක් තුල ඔක්කොම ඔබට බලන්න දැහැටි කරලා තියෙනවා. මේ පොයේ දවසක අපිට ඒක පෙන්වන්න අමාරුයි. නමුත් ඔය සියලු පුස්කොළ පොත් ඔයගේ ඒ එංගලන්තේ තියෙන ඒවා අපි දැන් මේ හෙළබීමේ අපිට ඕන කොටස ත්‍රිපිටකය මහා වංශය දීපවංශය කඩින් පොත් සද්ද නීති ප්‍රකරණ සියලු දේ අපි ගාව තියෙනවා. පොත් වශයෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඕනෙම කෙනෙකුට අපි පෙන්නනවා. ඕනෙම කෙනෙකුට කියවලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කියවුවට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක පෙළ දහම. පෙළ කඩලා නැහැ. නමුත් මේ දැන් ඊට පස්සේ ඔය අද ඔබ දන්නවා නැදිමාලේ ධර්මායතනෙන් එහෙම නැත්නම් මොකද්ද නැදිමාලේ කිරම් විමල ජෝති හාමුදුරුවෝ මේ පොත් පස්සේ මුද්‍රණය කළා වචන කඩපු පෙළ කඩපු පොත් හැටියට තමයි තියෙන්නේ. ඒවා සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ වැරදියට. ඒවා නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු නිර්මල දහමක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ සියලු කරුණු අපි විවෘත කළා මතු කළා කියා දුන්නා. මේ නිවන් දකින්න ධර්මය මේ පෙළ කැඩුවාන්ට පස්සේ ඔක්කොම විකෘති වුණා. විකෘති වෙලා ධර්මය අධර්මයේ බවට පත් වුණා. විනය අවිනය බවට පත් වුණා. බුද්ධ භාෂිතය ලපිතය අලපිතය ආභාෂිතයක් වුණා. ආචින්න අනාචින්න වුණා කියලා බුද්ධ දේශනාවෙන් මේක කරන බව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ සියලු දෙනාම තේරුම් ගන්න ඕන අපි මේ දේශනා කරන්නේ මේ කියා දෙන්නේ මේ පෙන්වලා දෙන්නේ එදා ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ අපේ ගෞතම බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයාට දේශනා කර වදාළ මේ නිර්මල නිවැරදි ත්‍රිපිටක ධර්මයේ පරියාප්ති ධර්මය. නමුත් අද මේ ලංකාවේ ওই පන්සල් වල තියෙන්නේ ওই බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ උගන්වන්නේ ওই බුද්ධ ශ්‍රාවක ධර්ම පීඨයේ ওই මහා පිරිවෙන් වල උගන්වන්නේ විසුද්ධි මාර්ගය ඇතුළු පසුවලියු වැරදි දේවල්. ඒවා බුද්ධ දේශනා නෙමෙයි. ඒවා පරියාප්ති ශාසනයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ සියලු දෙනාම බෞද්ධය හැටියට නිවැරදි නිර්මල පෙළ දහම තේරුම් අරගන්නත් ඕන. ඒ පෙළ දහමේ තියෙන අනුගමනීය ප්‍රතිපදාව පිළිවෙත තේරුම් අරගෙන දැනගෙන අපි මේ සියලු පෙළ දහමේ තියෙන සියලු දේ ඔබ සිංහල පුද්ගලයන්ට සිංහල අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට සිංහල භාෂාවෙන් අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිසම්භිදා සහිතව කියලා දීලා විග්‍රහ කරලා විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට කොහේවත් වරදින තැනක් නැහැ. අපි ඒ වරදින තැන් සියල්ලම පෙන්වලා දීලා වැරදුන තැන් මතු කරලා නිවැරදි කරලා ධර්මයේ ඒ අධර්මයේ කළ පුද්ගලයොත් පෙන්වලා දීලා
මේ අධර්මය කරපු දේ නැවත ධර්මයේ බවට පත් කරන්නට අපි සියලු කටයුතු කළා. ඒ කටයුතු කළාට පස්සේ තමයි මේ ලබුනෝරුවේ ඉන්න පුද්ගලයෝ ඒක ලබුනෝරුවේ මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කළේ සංදර්ශනයක් පවත්වලා ඒගොල්ලන්ට ඒකට අපිට කමක් නැහැ. අපි ඒකට අපේ අකමැත්තක් විරුද්ධතාවයක් නැහැ. අපේ ද්වේෂයක් නැහැ. නමුත් අපි කලේ වැඩේ තහවුරු කළා ඒගොල්ලෝ. ඒකට අපි සතුටුයි. නමුත් අපිට ඕනකම තියෙන්නේ ඒක නෙමේ මේ පෙළ දහමේ තියෙන නිර්මල නිවැරදි ධර්මය අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් හැටියට මේ පරියාප්ති ධර්මය අට ධර්ම නිරුක්ති පටිසම්භිදා සහිතව ඔබ සියලු දෙනාට විග්‍රහ කරලා විස්තර කරලා කියා දීලා ඔබ මේ සංසාර දුකෙන් මුදවා නිදහස් කරන්නට මග පාර පිළිවෙත කියා දෙන්නයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේක තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයෙකුට තේරෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය මේ